Hello friends, this is Dr. Venkatesh again. At the very outset, let me welcome you all to the third session on your income tax. So this is the income tax of 6th semester BBA, and the topic which we are going to discuss now is profits and gains from business and profession. The previous two classes what we learned was I introduced you people to the concept of business. I introduced you people to the concept of profession, and we were talking about certain adjustments relating to the business income. And again, it is very clear that you would be getting problems only from income from business, and you won't get any problems on income from profession. So this chapter is for 10 hours. This is my third session. So in this third session, I would be introducing you people to the 6 marks problems. What we learned in the first session was the forms of business, sole trading, public company, private company, foreign company, and then government company. And very clearly I said in the very first session itself, what was the understanding? You would get theoretical part from profession, and income from business would be for problems. So this is the third head of income. So both profession and business are included, whereas professional income is not there in your syllabus, and in your syllabus you will have only the income from business. So we will be getting this for both 6 marks as well as 14 marks. In this session, I would be solving 3 problems on income from business for 6 marks. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದು 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BBA ನ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಡಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಥಿಯರಿನೇ. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. So you are managing your profession through skill and application of the knowledge, and such kind of execution of work we call it as a profession. So there are 5 features to the profession. I'm just recalling what we learned in the last class, and just summarizing what we learned in the last class. So the first feature of profession is acquisition of knowledge, application of knowledge, and then application of experience, following the ethical codes. So that is very important. You need to follow, as a professional, you need to follow a set of ethical codes. Then obviously you'll have a professional association. If you have all these 5, obviously you'll be termed as a professional. So this is the understanding of profession. So here, for our syllabus purpose, we will not have professional income calculation, and we will have only income from business. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. First, so these are the problems on 6 marks. So this has been given in the year 2013 for BCom people. The same could also be used for a BBA also. In this, see, you can read out the problem. Sri Arun Kumar, 46 years, a businessman from Bangalore, wants your advice regarding your admissibility or otherwise of the following expenses and losses under the provisions of Income Tax Act of 1961. ಇದು ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾವು ಇದೇ ಮಾಡಿರೋದು.
ಯಾವ್ದು ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪೇಡ್ ಟು ಕಸ್ಟಮ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಅದನ್ನ 1,80,000 ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದೊಳಗೆ ಒಳಗಡೆ ತರಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1,80,000 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1,20,000 snatched away from the cashier Mr. P while going to bank to deposit the amount. ಅದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಿ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ರು ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ 1,20,000 ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾರೋ ಬಂದು ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಆ 1,20,000. ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಇಲ್ವಾ, ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ 6 marks. Next, brokerage paid for raising a loan of rupees 10 lakhs. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 lakhs ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ rupees 50,000 paid to secure a business order. Compensation of rupees 2 lakhs paid to an employee for premature termination of his service. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ one penalty inadmissible. ನೋಡಿ, penalty is inadmissible. Next, loss of rupees 1,20,000 snatched away. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಲಾಸ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಪೆನಾಲ್ಟಿ, ನಿಮ್ಮ ದುರುದ್ದೇಶ ಏನ್ ದುರುದ್ದೇಶ, ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ನೀವು ಭಾರತ ದೇಶಗಳು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರಾ, ಅದು ದುರುದ್ದೇಶ ತಾನೆ. ಆ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ rupees 1,20,000 ಆಯ್ತು. ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ದ ಲೋನ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇದೆ. ಇದು ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಲೋನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವೇನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೈಸಿಂಗ್ ಲೋನು ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಪೇಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಲೋನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಪೇಡ್ ಟು ಎ ಲೋನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್. 2 ತರ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮಿಷನ್ ಪೇಡ್ ಟು secure a business order, obviously it's a business expense, admissible. Next, compensation of rupees 2 lakhs paid to an employee for premature termination of his service in the interest of the business. If you are terminating any employee, it will be admissible. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ. In the interest of the business, anything you are doing is admissible. If it is not in the interest of the business, it is inadmissible. ಅಷ್ಟೇ. 6 marks ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ May 2011 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Discuss with reasons the admissibility of the following expenses while computing profit and loss account of a business. Sales tax paid during the year 15,000, interest on capital 5,000,
donation paid to a political party 10,000, loss due to theft 20,000, life insurance premium 3,000. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಈಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎರಡು ತರ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ who is giving the capital to the business, obviously the sole trader is giving. So he himself is claiming the interest, so therefore it is inadmissible. Any kind of donation is inadmissible. Loss due to theft, if the business loss, obviously it is allowed, admissible expense. Life insurance premium anta ide, idu fire insurance premium on stock anta idire admissible agta ide. Life insurance inda avun sole trader avun life ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ಪೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ಬಿಫೋರ್ ಆದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್, ಆಫ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ದಾರ ನಾನು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೊನೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ಥೆಫ್ಟ್ ಟೇಕನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಆಸ್ admissible loss. Any kind of life insurance premium is inadmissible. Next. Illustration number 3 we are discussing now. So as I said earlier, in this class I will be discussing 3 problems on 6 marks. So this is May 2010. Discuss with reason the admissibility of the following expenses while computing profits and gains of business. Income tax paid 20,000, sales tax paid during the year 30,000, interest on loan taken for daughter's marriage 10,000, loss due to robbery 80,000, legal expense of rupees 5,000 to defend the assessee's personal assets. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೇನೋ ಅದು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ಡಾಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಾಬರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಾಬರಿ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಲ್ಲ ಅದು. ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ITR ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ITR ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬಿಫೋರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಸ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್, ಆದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಖರ್ಚುಗಳಾದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. Robbery taken place admissible. Legal expenses in personal on personal assets. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. So as I said earlier, in this class I would be solving 3 problems on your income tax pertaining to the business income pertaining to 6 marks. So thank you all.